This is Pastor John Vignes and my wife Julia from Apple Valley, Minnesota, and I will be preaching the message in English. And then I have Pastor Jesruan Polpaka from India, and he'll be translating the message into Telugu. The title of the message is The Most Valuable Seed in the World. The most valuable seed in the world. I want to say this, the cross is the gospel seed. The cross is the gospel seed. ప్రపంచంలో అతి ఉత్తమమైన విత్తనము లేక ప్రపంచంలో అతి ఖరీదైన విత్తనము గురించి మనం తెలుసుకుందాము. నా ప్రసంగ సారాంశం ఏంటంటే ప్రపంచంలో అతి ఉత్తమమైన విత్తనము అండ్ అతి ఖరీదైన విత్తనము అది సిలువ సువార్త విత్తనము. సిలువ సువార్త విత్తనము అని చెప్పుటకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. This message is really about the parable of the sower. The parable of the sower is so important that the Holy Spirit repeated the parable in 3 Gospels, in Matthew chapter 13 and Mark chapter 4 and Luke chapter 8. విత్తువాని ఉపమానం గురించి మనము మాట్లాడుకుందాము. విత్తువాని ఉపమానము ప్రాముఖ్యం ఎందుకంటే అది 3 సువార్తలలో కూడా వ్రాయబడినది. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో 1 నుంచి 23 వచనాల్లో, అదేవిధంగా మార్క్ సువార్త 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 20 గల భాగంలో, లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 4 నుంచి 15 భాగంలో కూడా అది వ్రాయబడి ఉన్నది. 3 సువార్తలో వ్రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి అది అతి ప్రాముఖ్యము అని మనం భావించాలి. Every word in the Bible is important, but if the Holy Spirit repeats it twice, it's very important. If the Holy Spirit repeats it 3 times, its importance is beyond comprehension. Jesus is the person that spoke this parable, not an apostle, not a teacher, not a preacher. Jesus gives us this parable. Everything that Jesus said in the Bible is very important. In fact, Jesus' words are words of life. The words of Jesus can change your life if you let them. బైబిల్లో ప్రతి మాట కూడా చాలా ప్రాముఖ్యము. పరిశుద్ధాత్మ 2 సార్లు చెప్తే అది ఇంకా మరీ ప్రాముఖ్యము. పరిశుద్ధాత్మ 3 సార్లు చెప్తే అది మరీ చాలా ప్రాముఖ్యంగా, అది ఊహకందని విధంగా ఉంటుంది అని మనం భావించాలి. యేసు ప్రభు వారు స్వయాన ఈ ఉపమానం చెప్పారు. ఇది అపోస్తులు కారు, బోధకులు కాడు, సువార్తికుడు కాడు చెప్పింది కానీ యేసు ప్రభు వారే సెలవిచ్చారు స్వయాన. ఆ మాటలు ఒకవేళ నీవు వింటే అది జీవపు మాటలు, నీ జీవితాన్ని మార్చివేసే మాటలు. నీవు అంగీకరిస్తే నీ జీవితమే మారిపోగలదు. Listen to Jesus as he spoke the parable. Mark chapter 4 verses 3 through 9. Hearken, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased and brought forth fruit, some 30 and some 40 and some 100. And he said unto them, He who has ears, let him hear. మార్క్ సువార్త 4వ అధ్యాయము 3 నుంచి 9 గల భాగంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి. వినుడి, ఇదిగో విత్తువాడు విత్తుటకు బయలుదేరెను. వాడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవ పక్కన పడెను. పక్షులు వచ్చి వాటిని మృంగివేసెను. కొన్ని చాలా మన్ను లేని రాతి మీద పడెను. అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండనందున అవి వెంటనే మొలిచెను గాని సూర్యుడు ఉదయింపగానే అవి మాడి వేరు లేనందున ఎండిపోయాను. కొన్ని ముళ్ళ పొదలలో పడెను. ముళ్ళ పొదలో ఎదిగి వాటిని అణిచివేసాను గనుక అవి ఫలించలేదు. కొన్ని మంచి నేలను పడెను. అవి మొలిచి పెరిగి పైరై 30 దంతలుగాను 60 దంతలుగాను 100 దంతలుగాను ఫలించెను. వినుటకు చెవులు గలవాడు వినుగాక అని చెప్పాను. Jesus started the parable of the sower by saying, hearken, behold. In today's terminology, Jesus was saying, listen up. I have something very important to say to you. Listen up. In verse 9, Jesus went on to say, he who has ears, let him hear. Don't you want to listen? Jesus doesn't want you to listen with your physical ears. Jesus wants you to listen with your spiritual ears. Jesus wants you to listen with your heart. Will you do that? Will you listen with your spiritual ears? Will you listen with your heart? యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు,
వినుడి ఇదిగో, మళ్ళీ చెప్పాడు వినుడి, వినండి ఇదిగో అని చెప్పాడు. దాంట్లో వినండి అనే మాటకు ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతి చెప్పాలని నాకున్నది. వినండి అని అంటే చెవులు గాలవాడు వినుగాక అని రాయబడిన మాట. దాంట్లో ఆత్మీయ చెవులతో వినవలనని యేసు కోరుచున్నాడు. నీ హృదయములో అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన కోరుచున్నాడు. I'm going to break this parable into three parts: the sower, the seed, and the ground or the land. The sower, since I'm preaching this message, I'm the sower. The seed is the word of God or the gospel. The ground or land is your heart. నేను ఈ యొక్క ప్రసంగ సారాంశాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఒకటి విత్తువాడు, రెండవది విత్తనము, మూడవది నేల లేక భూమి. మొదటిది విత్తువాడు, రెండవది విత్తనము, మూడవది నేల లేక భూమి. ఇప్పుడు నేను విత్తువాడను అని అనుకోవచ్చు మీరు. ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రసంగం చేస్తున్నాను కనుక నేను విత్తువాడను. ఇది మరి దేవుని మాట లేక సువార్త, ఆ హృదయము అనేది నువ్వు భావించాలి. In this case, I'm the sower. I'm going to do the best I can to preach and teach or sow the words of Jesus in your heart. My words aren't important. It's the words of Jesus that can change your life. As a sower, I can't tell what type of soil I'm sowing the seed on. Is it hard ground? Is it stony ground? Is it thorny ground? Is it good ground? ఈ ఈ విషయాల్లో ఈ ప్రసంగ సారాంశంలో నేను విత్తువాడని అంటే విత్తువానిగా నేను మంచి లేక శ్రేష్టమైన మాటలు బోధిస్తాను. నా మాటలు కాదు ప్రాముఖ్యము, యేసు మాటలు నీ జీవితాన్ని మార్చగలవు. విత్తువానిగా నేను చెప్పలేను ఏ నేల మీద విత్తనం విత్తుతున్నానో, రాతి నేల మీదనా, ముళ్ళ పొదలోనా, లేక మంచి నేల మీదనా, లేదా నీ నేల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది, నీ హృదయం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నది. దేవుని వాక్యం విత్తడము నా బాధ్యత. What is the condition of your land? What is the condition of your ground? What is the condition of your heart? Now, my responsibility is to sow the word. My responsibility is to sow the gospel. What you do with the word sown is your responsibility. Will you accept the seed or will you reject the seed? What you do with the seed will determine your success or failure in this life in God's eyes. At the end of your life, will Jesus say, "Well done, thy good and faithful servant"? What you do with the seed will determine your eternal future, heaven or hell. Will you receive this? Will you receive the seed or will you reject the seed? ఒకవేళ నీ యొక్క మనసు ఎలా ఉన్నది, ఏ నేల మీద నేను విత్తనం విత్తుచున్నానో నాకు తెలియదు, కానీ మరి ఒకవేళ రాతి నేల మీదనా, ముళ్ళ పొదలోనా, మంచి నేల మీదనా, నీ నేల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది, నీ హృదయం పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నది. దేవుని వాక్యం విత్తడం నా బాధ్యత. నీవు విత్తిన తర్వాత నీ పరిస్థితి ఏమిటి లేదా ఏమి చేస్తావు అది నీ బాధ్యత. లేదా నీ విత్తనమును నిరాకరిస్తావా, నీ విత్తనమును మరి ఏమి చేస్తావని నీవు తలస్తున్నావు. మరి దేవుని దృష్టిలో నీ నీ యొక్క జయము లేదా నీ పరాజయము అది నీ నిర్ణయం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. The sower sows the seed. What is the seed? First of all, let me tell you what the seed is not. It's not a positive thinking seed. It's not a "you are a champion" seed. It's not "you can do anything you want" seed. It's not a money or a greed seed. It's not a "don't fit within me" seed. There's no life or salvation in these false seeds. The seed is the word of God. The seed is the gospel seed. నేను మొట్టమొదట విత్తనం ఏమిటో చెప్పాలని ఉంది, కానీ అంతకంటే ముందు మొట్టమొదట విత్తనం కానిదేదో నన్ను చెప్పనివ్వండి. అది అనుకూలంగా ఉండే విత్తనం కాదు. అది విత్తువానికి నీవుగా ఉండలేవు, లేదా నీకు ఇష్టమైన రీతిలో నీకు ఉండడానికి అది లేదు. నీవు నన్ను బాధ పెట్టలేదు, లేకపోతే నేను ఈ విధంగా హట్టుగా ఉండడానికి వీల్లేదు అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే అది నీ నేల మీద ఏ విత్తనము విత్తుతానో అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నీ హృదయం అనే నేలను నువ్వు సిద్ధం పరచుకోలేకపోతే నేను ఏది విత్తినా కూడా నువ్వు అది అంగీకరించే జాలవు. What is the gospel?
Many say the gospel is the good news, that God wants you to be rich and powerful and famous. Is that the gospel? No. The gospel is Jesus came into this world. He died on the cross for our sins and he rose again. That is the gospel. That is the good news. There could be no better news than Jesus died for our sins so we could be saved. సువార్త అనగా ఏమి? చాలా మంది సువార్త అనగా మంచి వార్త అని నమ్ముతారు. దేవుడు నిన్ను గొప్పవానిగా, శక్తిమంతునిగా, పేరుగాంచిన వానిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. మరి అదే నా సువార్త. దేవుడు ఈ లోకంలోనికి మరి వచ్చిన విధానం ఏంటంటే ఆయన సిలువలో మన కొరకు చనిపోయి మరి తిరిగి లేచి ఆయన మన కొరకు ఆ స్థలం సిద్ధపరచ వెలుచున్నాడు. అది సువార్త అనేది మనం గ్రహించాలి. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయాడు, మన పాపంలో కొరకు చనిపోయి మనం రక్షించడానికి చనిపోయాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. Jesus said this in John chapter 12 in verse 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it brings forth much fruit. This is Jesus. Jesus is the seed that died for our sins. Jesus was the seed that was buried in the ground for our sins. Jesus is the seed that rose again and bore much fruit. యోహాను సువార్త 12:24 ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉడును, అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును అని యేసు ప్రభువే ఆ విషయంలో రాశాడు. యేసు ప్రభు గురించే రాయబడినది. యేసు ప్రభువే ఆ విత్తనము. మన పాపంలో కొరకు చనిపోయి భూమిలో పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచి అనేక ఫలాలు ఆయన మన కొరకు ఇచ్చాడు. This is what Paul said in 1 Corinthians chapter 2 and verse 2. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. Why? This is the gospel seed. This is a seed that can bring salvation. This is a seed that can change a life. అందుకనే పౌలు భక్తుడు అపోస్తలుడైన పౌలు గారు 1 కొరింథీయులకు 2:2 ఈ విధంగా వ్రాసాడు. నేను యేసుక్రీస్తును అనగా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుని తప్ప మరి దేనిని మీ మధ్య నిరకుందినని నిశ్చయించుకుంటుని. ఎందుకు నిశ్చయించుకుంటుని అని ఆయన మనతో చెప్తూ ఇదే సువార్త విత్తనము, లేకపోతే ఇదే విత్తనము రక్షణ అనుగ్రహించును అని వ్రాయబడి ఉన్నది. In 1 Corinthians chapter 1 and verse 23, it says, we preach Christ crucified. Who's we? We as the apostle, the other apostles, the church leaders. It says, we preach Christ crucified. We preach Christ crucified. We preach Christ crucified. Why did they preach Christ crucified? Why? Because it's the gospel seed. Why? Because it's the only seed that can bring salvation. Why? Because it's the only seed that can change a life. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1:23 అయితే మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము. మేమనగా ఎవరము? అపోస్తులైన పౌలు, ఇతర అపోస్తులు మరియు సంఘ నాయకులు. మరి వారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే సిలువ వేయబడిన యేసును ప్రకటించుచున్నాము, సిలువ వేయబడిన యేసును ప్రకటించుచున్నాము, సిలువ వేయబడిన యేసును ప్రకటించుచున్నాము. మరి ఎందుకు వారు సిలువ వేయబడిన యేసును ప్రకటించారు? ఎందుకు ఆ విత్తనము రక్షణ ఇచ్చే విత్తనము, ఆ విత్తనమే జీవితాన్ని ఎందుకు మార్చేది, ఆ విత్తనం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరి తెలుపవాలని ఇష్టయించుచున్నాను. Now I'd like to share with you the value of the seed. In Minnesota, we raise a lot of corn. Minnesota is number 4 in corn production in the United States. Iowa is number 1. In 2016, Minnesota produced over 21.8 million metric tons of corn. నేను ఒక విషయము మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఆ ప్రాముఖ్యమైన విత్తనం గురించి. మరి మిన్నెసోటా అనే ప్రాంతం అమెరికాలో ఉంది. మరి అక్కడ మొక్కజొన్నలు చాలా మరి పండిస్తారు. ఆ మిన్నెసోటా 4వ స్థానంలో ఉన్నది అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రంలో ఆ మొక్కజొన్న ఉత్పత్తి చేయడంలో. మరి అయోవా రాష్ట్రము నంబర్ 1లో ఉన్నది. మరి 2016లో మిన్నెసోటాలో మరి అనేక బిలియన్ ఈ కార్న్ అనేది వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది. మరి ఎక్కడి నుంచి ఆ విత్తనం వస్తుంది, అయితే ఎక్కడి నుంచి వాటిని వాళ్ళు సంగ్రహిస్తారు అనే విషయాన్ని
నేను గమనించినప్పుడు ఆ విత్తనాలు వాళ్ళు మిగిలిస్తారా? లేకపోతే ఆ విత్తనాలు మరి తిరిగి ఎట్లా పండించడానికి ఎట్లా వీలవుతది అనే విషయాలు నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Where does the seed come from to plant the fields of corn? Did the farmers just save some of last year's corn and plant that? No. Producing seed corn is a big business. Have you ever heard of Monsanto, DuPont, or Syngenta? These huge companies are the top 3 producers of seed corn. They spend millions and millions of rupees each year to produce seed corn. They have hundreds of agronomists and scientists. They don't come cheap. They run hundreds of tests and trials each year to develop the best seed corn. Research isn't cheap. మరి ఆ విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మరి గతించే సంవత్సరంలో కొన్నిటిని విత్తనాల కొరకు మిగిలిస్తారా? లేదా మొక్కజొన్నలు పండించేది పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వేలాది రూపాయలు వెచ్చించి మరి అవి వెచ్చించినప్పుడు అవి ఊరికేనే రావు. అవి చాలా పరీక్షలు లోబడి ఎన్నో పరిశోధనల ద్వారా అవి మరి అభివృద్ధి చేయబడుతున్నవి అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. They do all of this to produce the best seed corn possible. With the millions of rupees these companies invest, a bag of seed corn is very valuable. The most expensive seed corn that I could find was 16,400 rupees. Each bag contains about 80,000 kernels of corn. One bag of seed will plant 3 acres of corn. Each bag of seed corn multiplies 620 times. Can you see how valuable a bag of seed corn is? చూసారా ఈ కార్న్ అనేది వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి పండిస్తారో. మరి అవి పండించడానికి మరి కొన్ని వేల రూపాయలు వాళ్ళు వెచ్చించి మరి వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టి మరి అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన పంటగా వాళ్ళు పండించడము జరుగుతుంటది. నేను గమనించిన విషయం ఏంటంటే మరి ఒక్క బ్యాగ్‌కి $220 అంటే $16,400 అది చెల్లించడము జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క బ్యాగ్ దాదాపు 80,000 కెర్నెల్స్ అంటే 1.1 బుషెల్స్ అంటే అంతగా దాని ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. మరి ఒక్కొక్క బ్యాగ్ కనీసము 3 ఎకరాలలో అది పండించడము జరుగుతున్నది. మరి 620 రెట్లు దానికి మరి గుణించడం ద్వారా ఆ యొక్క పంట వాళ్ళకి దిగుబడి అవుతుంటది. మరి అంత విలువగల పంట మరి ఎట్లా వాళ్ళు సమకూర్చుకుంటున్నారో నీవు గమనించగలవా? The gospel seed is the most expensive or valuable seed in the world. In fact, we cannot comprehend the value of the gospel seed or the price that was paid for it. The gospel seed is priceless. All the silver and gold in the world could not buy the gospel seed. Why is the gospel seed priceless? Why is the gospel seed so valuable? మరి ఈ సువార్త విత్తనము ఒకవేళ మనము దీని గురించి ఆలోచన చేసినట్లయితే అతి ఖరీదైన విత్తనము, మనకు లెక్కకు మించి ఉన్న ఒక ధర చెల్లించబడింది ఆ విత్తనానికి. మరి ఈ సువార్త విత్తనము అనేది అది విలువ కట్టలేనిది, అది అమూల్యమైనది, అది వెల మనము చెల్లించలేనిది. మరి మనకున్న వెండి, మనకున్న బంగారము, మరి మన ప్రపంచంలో ఎంత ఖరీదైన మరి వస్తువులున్నా కూడా ఆ సువార్త విత్తనాన్ని మనం కొనలేము. ఎందుకు అది సువార్త విత్తనము వెల కట్టలేనిది అంటే, ఎందుకు అంత విలువ గల ఖరీదు ఉన్నది అంటే దానికి మరి కింద నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. The gospel seed is a planned seed. It was planned by the Father, the Son, and the Holy Spirit. In 1 Peter chapter 1, verses 18 through 20, it says, For so much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish, without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. ఎందుకు ఇది అంత ప్రాముఖ్యము అంటే, సువార్త విత్తనము మరి నిశ్చయముతో కూడుకున్నది, అది ప్రణాళికబద్ధంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఒక కానుకగా ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము 18 నుంచి 20 గల భాగంలో
ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల కంటే క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచించబడలేదు, కానీ అమూల్యమైన రక్తం చేత, అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచించబడితిరి అని మీరు ఎరుగుదురు కదా. ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నియమింపబడెను ఆ అనే విషయాన్ని ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. The large seed corn companies have large teams of scientists and agronomists. They are some of the most brilliant people. They plan out the research investments for the next year to improve their seed corn. Now think of the gospel seed. It was planned out by the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is said that we as humans use only about 7% of our brain. The Trinity has no such limitations. The intelligence of the Trinity is unlimited. The Father, the Son, and the Holy Spirit worked out the plan for the gospel seed before man was created. ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన మన కొరకు ఈ సువార్త విత్తనాన్ని ఆయన మరి నియమింపజేశాడు. అది సృష్టింపబడింది. ఒకవేళ కంపెనీ గురించి మనము ఆలోచిస్తే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, తెలివైన వ్యక్తులు మరి పరిశోధన చేసి పెట్టుబడి పెట్టి ఆ విత్తన ధాన్యాన్ని వాళ్ళు దిగుబడి చేసుకుంటారు. ఒకవేళ సువార్త విత్తనం గురించి మనం ఆలోచిస్తే కనుక త్రిత్వములో సువార్త ప్రణాళిక ఉన్నది. మరి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ మరి దేవుని ద్వారా మనకు అంగీకరించబడింది. మన మానవులుగా 7% తెలివిని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము, కానీ త్రిత్వానికి అలాంటి పరిమితులు లేవు. త్రిత్వం యొక్క జ్ఞానము అపరిమితమైనది. సువార్త విత్తనము పనిచేయడానికి లేదా ఫలించి అభివృద్ధి పొందడానికి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తాడు. భూమి ఆకాశాలను సృజింపక ముందే ఈ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయబడింది. మరి ఈ విషయాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. When God created man, he gave man a choice. Men accept God or man could reject God. If God did not give man a choice, man would say that God is unfair. So God gave man a choice. Now God knew that man would fail. God knew that man would sin. So God worked out a plan to pay for man's sin before he even created man. దేవుడు మరి మానవుని సృజించి మరి మానవునికి దేవుడు ఒక అవకాశం ఇస్తాడు. దేవుణ్ణి మానవుడు అంగీకరిస్తాడా లేదా తిరస్కరిస్తాడా, లేదా మానవుడు దేవునికి అంగీకరించకపోవడము అది మానవునికే వదిలేస్తాడు. అలా కాకుండా ఉంటే దేవునికి మానవుడు నిందించేవాడు. ఒకవేళ మానవునికి ఆ అవకాశం రాకపోతే మానవుడు ఒకవేళ దేవుని నిందించేవాడో ఏమో. మరి మనుష్యుడు పాపం చేస్తాడని దేవునికి తెలుసు, మనుషుడు తప్పిపోతాడని దేవునికి తెలుసు. అందుకే పాప క్షమాపణను, పరాయశ్చిత్తమును మానవునికి సృజించక ముందే దేవుడు ఏర్పరచాడు. The Bible says the wages of sin is death. If you pay this debt, you'll die and go to hell. The good thing is that God paid this debt. God, as God, could not die for us. God is eternal. He couldn't die. So God sent Jesus to earth in a physical body. Jesus' physical body would die on the cross for our sins. Jesus willingly went to the cross for us. To accept God's payment for our sins, we must accept Jesus and what he did at the cross. So the gospel is a planned seed. గమనించారా? పాపానికి వచ్చే జీతము మరణము అని బైబిల్ చెబుతుంది. మరి మీరు ఈ రుణాన్ని చెల్లించినట్లయితే మరణము లేదా నరకము తథ్యం. మరి మంచి విషయం ఏమిటంటే దేవుడు ఈ రుణాన్ని చెల్లించాడు. దేవుడే దేవుడిగా చనిపోలేదు, ఈ రుణాన్ని చెల్లించాడు. దేవుడు శాశ్వతమైన వాడు, అతడు చనిపోలేదు. దేవుడు తన కుమారుని మానవ స్వరూపంలో పంపించాడు. యేసయ్య శరీరము భౌతికంగా మాత్రమే సిలువలో చనిపోయింది మన పాపముల నిమిత్తము. మన పాప పరిహారం కోసము ఆయన తన ఇష్టపడి సిలువలో వేయబడ్డాడు. మన పాపాలకు దేవుని యొక్క చెల్లింపులకు మనం అంగీకరించాలి. యేసు సిలువలో చేసిన త్యాగాన్ని మనం అంగీకరించాలి. సువార్త విత్తనము ప్రణాళికమైన బద్ధంతో కూడుకున్నది అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. The gospel seed is a personalized seed. The gospel seed was prepared specifically for you.
Jesus was beaten beyond recognition for you. The nails were driven into Jesus' hands for you. The crown of thorn was pressed into his head for you. The spear was cast into his side for you. Jesus died on the cross for you. So the gospel seed is prepared specifically for you. సువార్త అనే విత్తనము అది వ్యక్తిగతమైనది, అది ప్రణాళికతో కూడుకున్నది. సువార్త విత్తనము ప్రత్యేకంగా మీకోసము తయారు చేయబడింది. యేసు ప్రభువు మరి ఆ గుర్తింపునకు మించి ఆయన మరి అవమానించబడ్డాడు, కుట్టబడ్డాడు. యేసయ్య సిలువలో మరి అతనికి చేతులలో శిలలు కొట్టబడ్డాయి, తలలో ముళ్ళ కిరీటము ముత్తబడింది, ప్రక్కలో బలపోటు మీకోసం పొడవబడింది. మరి నీకోసం యేసయ్య సిలువలో మరణించాడు. కాబట్టి ఈ సువార్త విత్తనము ప్రత్యేకంగా నీకోసమే సిద్ధం చేయబడింది. సువార్త విత్తనము పరిపూర్ణ విత్తనం. The gospel seed is a perfect seed. In 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 it says, "For as much as you were not redeemed with corruptible things as silver and gold, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot." Jesus was a perfect gospel seed. He did not commit one sin. He was without blemish. He was without spot. If Jesus had committed one sin, God would not have accepted the sacrifice of Jesus on the cross, and there would be no resurrection. So the gospel seed is a perfect seed. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము 18 వచనం 19 వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడినది, పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని అమూల్యమైన రక్తము చేత, అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడుతురని మీరు ఎరుగుదురు కదా. యేసయ్య పరిపూర్ణ స్వార్థ విత్తనం. ఆయన ఒక్క పాపం చేయలేదు. ఆయన యందు ఏ మచ్చయను లేదు. అతని యందు ఏ ముడత కూడా లేదు. ఒకవేళ యేసయ్య ఒక్క పాపం చేసిన దేవుడు సిలువలో వేయబడకపోయేవాడు, పునరుత్థానం కూడా ఉండేది కాదు. కాబట్టి సువార్త విత్తనం పరిపూర్ణమైన విత్తనం. The gospel seed is a finished seed. In John 19 and verse 30 it says, "When Jesus therefore received the vinegar, he said, 'It is finished.' And he bowed his head and gave up the ghost." The gospel seed is a perfect finished seed. Every seed corn company tries to improve its seed every year because the seed that they produce is not a perfect seed. It's not a finished seed. Improvements can be made year after year, but the gospel seed is a perfect seed. The gospel seed is a finished seed. No improvements can be made. If you reject the gospel seed, if you do not put your faith in Jesus and what he did at the cross, nothing more can be done for you. Eventually you'll die and go to hell. సువార్త విత్తనము పరిపూర్ణమైన విత్తనము. మరి యోహాను సువార్త 19:30లో ఈ విధంగా రాయబడినది, యేసు ఆ చిరుక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. సువార్త విత్తనము పరిపూర్ణమైన విత్తనంగా రాయబడి ఉన్నది. ప్రతి విత్తనము కంపెనీ వారు తయారు చేసినప్పుడు మంచి విత్తనాలే తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ అవి పరిపూర్ణమైనవి కావు. వాటికి అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరము ప్రయత్నిస్తారు. కానీ సువార్త విత్తనము అది పరిపూర్ణమైన విత్తనము, సంపూర్ణమైన విత్తనము. దాన్ని మరలా అభివృద్ధి చేయని అవసరం లేదు. ఒకవేళ నీవు సువార్త విత్తనాన్ని అంగీకరించకపోతున్నట్లయితే, యేసునందు విశ్వాసము ఉంచకపోతే, శిలువలో ఆయన మరణించాడని నమ్మకపోతే నీవు మరణించి నరకంలో పడతావు. The gospel seed is the most powerful seed in the world. In 1 Corinthians chapter 1 and verse 18 it says, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us that are saved it is the power of God." Preaching the cross is sowing the gospel seed. If you put your faith in the gospel seed, which is the cross, which is what Jesus did at the cross, you can be saved, you can be healed, you can be delivered, and your life can be changed forever. The gospel seed is the most powerful seed in the world. సువార్త విత్తనము ప్రపంచంలోనే చాలా శక్తివంతమైన విత్తనము. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1:18లో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉందండి, సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెరితనం గాని, రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి. సిలువను గూర్చిన వార్త సువార్త విత్తనము విత్తడమే.
ఒకవేళ సువార్త విత్తనపై విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే, అంటే సిలువలో యేసు ప్రభు చేసిన త్యాగము విశ్వసించినట్లయితే నీవు రక్షింపబడతావు, నీవు స్వస్థత పొందుతావు, నీకు విడుదల, నీకు విమోచన, నీ జీవితం పూర్తిగా మార్చబడుతుంది. The power of God can change your life. How's your life going? I challenge you to try Jesus. సువార్త విత్తనము ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైనది. మరి దేవుని యొక్క శక్తి నిన్ను, నీ జీవితాన్ని మార్చుతుంది. నీ జీవితం ఎటు వెళ్తుంది, ఎటువైపు నువ్వు వెళ్తున్నావు? మరి నీతో నేను ఒక సవాలు విసురుతున్నా. యేసయ్యను ఒకసారి నువ్వు ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడితే, సువార్త విత్తనము అపరిమితమైన విత్తనం. మరి ప్రతి వ్యక్తి వారి వ్యక్తిగత విత్తనాలు ఉంటాయి. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వ్యక్తిగత విత్తనాలు ఉంటాయి. ఈ లోకంలో పుట్టిన వారికి, పుట్టబోవు వారికి కూడా మరి ఏ విధమైన లేమి ఉండదు, ఏ విధమైన తగ్గింపు ఉండదు, మరి ఏ విధమైన లేమితనం ఉండదు. ప్రతి వారికి సువార్త విత్తనము అనేది ఉంటుంది. The gospel seed is an unlimited seed. There's a personal prepared seed for every person in the world who has ever been born or will be born into the world. There is no lack, there is no shortage. There is a gospel seed for everyone. దేవుని యొక్క విత్తనాన్ని నువ్వు ఒకవేళ అంగీకరించినట్లయితే నీకు ఏ విధమైన కొరత ఉండదు, నీకు ఏ విధమైన తగ్గింపు ఉండదు. మరి ఈ విత్తనము ప్రతి వారికి కూడా అవసరమైన విత్తనంగా ఉంటుంది. అదే సువార్త విత్తనము, అదే ప్రపంచంలో అత్యంతమైన విలువైన విత్తనము, అది సువార్త విత్తనము. The gospel seed is the most valuable seed in the world. All the gold and silver in the world cannot buy the gospel seed. All the money and wealth in the world cannot buy the gospel seed. The gospel seed was bought for you when Jesus died on the cross. We cannot comprehend the price that Jesus paid on the cross for the gospel seed. ప్రపంచంలోని అత్యంత విలువైన విత్తనము సువార్త విత్తనము అని చెప్పడానికి నేను చాలా ఇష్టపడుతున్నాను. ప్రపంచంలో ఉన్న బంగారం కానీ, వెండితో కానీ సువార్త విత్తనాన్ని మనం కొనలేము. లోకములో ఉన్న డబ్బు, సంపద ఎన్ని ఉన్నను సువార్త విత్తనాన్ని మనం కొనలేము. సువార్త విత్తనం కోసం సిలువలో చేసిన త్యాగాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా వెలకట్టలేము. Although the gospel seed is the most valuable seed in the world, the gospel seed is free if you will receive it. In Isaiah chapter 55 and verse 1, it says, "Ho, everyone who thirsts, come you to the waters, and who has no money, come you, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price." This scripture tells us that the gospel seed cannot be bought with money. The purchase price is not money. What God asks is the heart of man. సువార్త విత్తనము మరి ప్రపంచంలోని అతి ఖరీదైన విత్తనము. మరి యెషయా రాసిన గ్రంథం 55:1 ఈ విధంగా రాయబడినది. దప్పిగొనిన వారలారా నీళ్ళ యొద్దకు రండి, రూకలు లేని వారలారా మీరు వచ్చి కొని భోజనం చేయుడి. రండి, రూకలు లేక నన్ను ఏమి ఇయ్యకొని ఏ ద్రాక్షారసమును పాలను కొనుడి. ఏమి ఇయ్యకయు ఏ ద్రాక్షారసమును ఏమి ఇయ్యకయే ద్రాక్షారసమును పాలను కొనుడి. మరి వాక్యం చెబుతుంది ఏంటంటే, మరి పాలను మనం తీసుకోవాలి. సువార్త అనే విత్తనాన్ని మనము కొనలేము, కానీ యేసు ప్రభువును అంగీకరించడం ద్వారా మనము ఆయనను స్వీకరించాలి. The heart is the ground spoken about in the parable of the sower. The ground or the land that the gospel seed must be sown in is your heart. Will the ground of your heart accept or reject the gospel seed? What will you do? What you do with the gospel seed will determine your future, heaven or hell. What value do you put on the gospel seed prepared specifically for you? What will you do with the gospel seed? The ground or land is the ground of your heart. వాక్యం ఏమి చెబుతుందంటే, మరి డబ్బుతో సువార్త విత్తనాన్ని కొనలేము, డబ్బుతో కొనలేము, కానీ దేవునికి మన హృదయం కావాలి. మన హృదయం అనే భూమి మీద అంటే ఆయన విత్తనాన్ని మనము అంగీకరించాలి. అంటే హృదయంలో సువార్త విత్తనాన్ని మనం విత్తాలి. నీ యొక్క హృదయం అనే ఆ నేలలో సువార్త విత్తనాన్ని అంగీకరిస్తావా లేదా తిరస్కరిస్తావా? సువార్త విత్తనం ద్వారా మన భవిష్యత్తులో మనకు నరకమా పరలోకమా అనే విషయము తెలియజెప్తుంది.
నీవు సువార్త విత్తనానికి ఎంత విలువనిస్తావు? అది నీ కోసం తయారు చేయబడింది. నీవు సువార్త విత్తనంతో ఏమి చేస్తావు అని నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి. The ground or land is your heart. Now, going back to our example of sowing the seed corn, the ground that the seed is sown on is very valuable. In 2007 and 2008, the price of an acre of farm ground went up to 1.5 million rupees an acre in Iowa. Think of what an acre of land would be worth in one of your richest cities in India. Think it would be worth millions. Have you ever watched the programs on TV of the rich and famous? Their mansions and lands are worth millions and millions and millions of rupees. Did you ever desire to be rich? Did you ever desire to own acres of valuable land? You have land or ground that is more valuable than the most valuable land in the world. That is the ground of your heart. సువార్త విత్తనం ద్వారా మనం భవిష్యత్తులో మనకు నరకమా లేదా పరలోకమా అనే విషయం తెలుస్తుంది. నీవు సువార్త విత్తనానికి ఎంత విలువనిస్తావు? అది నీ కోసం తయారు చేయబడింది. నీవు సువార్త విత్తనంతో ఏమి చేస్తావు అనే ప్రశ్న నువ్వు వేసుకున్నప్పుడు, మరొకసారి నేను మళ్ళీ అమెరికాలో 2007లో 2008లో ఎంత వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించారు ఆ విత్తనాల ద్వారా అనేది గమనించినప్పుడు, మరి అది కొన్ని కోట్ల రూపాయల్లో మరి ఉన్నట్లుగా నేను గ్రహించాను. మరి అది మిన్యాపోలిస్ లో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వాళ్ళు సంపాదించారు అని నేను గమనించాను. మరి ఒకవేళ టీవీ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే, మరి గొప్ప వాటిని లేదా గొప్ప వాళ్ళని మనం టీవీలో చూడాలని మనము ఒకవేళ ఆశపడితే కనుక, వారి యొక్క భవంతులు భూములు చాలా విలువగలవి అని మనం గమనిస్తాము. ఒకవేళ నీవు గొప్పవాడిగా ఉండాలని ఎప్పుడైనా నువ్వు ఒకవేళ కోరుకుంటే, ఎప్పుడైనా చాలా విలువైన భూమి నాకు ఉండాలని నీవు ఒకవేళ ఆశిస్తే కనుక, నీ వద్దనున్న భూమి చాలా విలువైనదని నువ్వు గ్రహించాలి. ప్రపంచంలోనే అతి ఖరీదైన విలువైన ఒక భూమి నేల నీకున్నదని నువ్వు గ్రహిస్తే నువ్వు గ్రహించగలవు. అదే నీ యొక్క హృదయము అనే విషయాన్ని. Not only is the ground of your heart the most valuable possession that you have or own, the ground of your heart is unlimited. You have all the ground or land that you'll ever need. At birth, God gives everyone land or ground, which you can receive the gospel seed. In Psalms chapter 33 and verse 15, it says, He fashions the heart alike. He considers all their works. This means at birth, God gives each person some land, the ground of his heart, of their heart. The ground of your heart is capable of receiving the most valuable seed in the world, the gospel seed. నీ హృదయము అనే నేల లేదా భూమి ఫలించిన ఎడల అది అతి ఖరీదైన నేలగా లేదా భూమిగా ఉంటుంది. నీకు అగోచరం కాని ఆశీర్వాదాలు నీవు పొందుకుంటావు అనే విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించాలి. ఒకవేళ కీర్తనలు 33:15 మనం గమనించినట్లయితే, ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిర్మించిన వాడు, వారి క్రియలన్నీ ఆయన విచారించువాడు అని వ్రాయబడినది. దాని అర్థం ఏంటంటే, మరి దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలో సృష్టించినప్పుడు ఆయన మన హృదయాన్ని అనే ఆ నేలను ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. మన యొక్క హృదయాన్ని మరి ఆయనను అంగీకరించే విధంగా ఉంటే గనుక, మరి ప్రపంచంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన ఖరీదైన నేలను నీ హృదయంలోనే నీవు కనుక్కుంటావు అనే విషయాన్ని నీవు గమనించగలవు. అదే సువార్త అనే విత్తనము. Plant the gospel seed in your heart. You must have faith, and you must use that faith. You know that God has given you the faith to plant the gospel seed in your heart. In Romans 12:3 it says, For I say, through the grace given to me, to every man who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according to as God has dealt to every man the measure of faith. God has dealt to every man the measure of faith. God has given you the faith to plant the gospel seed in the ground of your heart. మరి నీ హృదయం అనే ఆ నేలలో మరి దేవుని విత్తనము నీవు ఒకవేళ విత్తాలని అనుకుంటే, మరి దేవుని యందు నీ విశ్వాసం ఉంచాలి. నీవు ఆ విశ్వాసాన్ని నువ్వు మరి అనుదినము ప్రదర్శించాలి. మరి నీకు తెలుసా, నీ విశ్వాసం ద్వారా నీ యొక్క నేలలో, నీ హృదయం అనే నేలలో నువ్వు అనేక రకాల ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటావని.
అదేవిధంగా రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడినది, తను తాను ఎంచుకొని దగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనక దేవుడు ఒక్కొక్కనికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారం తాను స్వస్థ బుద్ధి గలవాడాగుటకై తగిన రీతిగా తను ఎంచుకునే వాళ్ళని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీతో ప్రతి వానితో చెప్పుచున్నాను అని రాయబడి ఉన్నది. మరి దేవుడు మరి ప్రతి వానికి ఆయన ఒక విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహించాడు. విశ్వాసం మేరకు మనం మన విత్తనాన్ని నాటుకోవడానికి దేవుడు కృప ఇచ్చాడు. మరి దేవుడే మనకు ఆ విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఆ ఆ ఆ సువార్త అనే విత్తనమే మన హృదయంలో నాటబడే ఆ విత్తనము అని మనం గ్రహించాలి. In Romans 10:17 it says, so faith comes by hearing, and hearing by the word of God. If you're listening to the word with your spiritual ears, if you're listening to the word with your heart, faith is arising in your soul, and you can plant the gospel seed right now, right here. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి, వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును, వినుట క్రీస్తును గురించిన మాట వలన కలుగును. మరి ఒకవేళ మీరు ఆత్మీయమైన చెవులతో వాక్యం వింటే, నీ యొక్క హృదయంలో వాక్యము ఫలిస్తే, మరి నువ్వు ఆ వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తే నీ ఆత్మలో విశ్వాసం మొలకెత్తుతుంది. నీవు సువార్త విత్తనం ద్వారా మొలకెత్తింపబడినట్లయితే మరి ఇక్కడే మరి నీవు చాలా విలువైన విత్తనాన్ని కలిగి ఉన్నావు. అదే సువార్త విత్తనము. ఆ విత్తనంతో నువ్వేమి చేస్తావు అనే ప్రశ్న నువ్వు వేసుకోవాలి. ఈ లోకంలోనే నువ్వు గొప్ప నేలను నీ హృదయం అనే వస్తువు ద్వారా నువ్వు కలిగి ఉన్నావు. You have the most valuable seed in the world, the gospel seed. What are you going to do with that seed? You have the most valuable land in the world, the ground of your heart. What are you going to do with the ground of your heart? Let's say you have an acre of that expensive land. What would happen if you didn't sow that land? There'd be no crop. What if you planted the seed and you didn't water and fertilize the land? What if you didn't take care of your crop? You would probably have a very small crop and a field of weeds. Don't waste the precious gospel seed that God has given you. Don't waste the valuable land that God has given you. Plant the seed, plant the seed, plant the seed. ఒకవేళ నీ హృదయం అనే ఈ విత్తనాన్ని నీవు యేసు ప్రభువును విశ్వాసం ద్వారా అంగీకరించకపోతే ఏమవుతుందో మనం గమనించాం. నువ్వు నరకంలో పడిపోతావు. అంతే మాత్రమే కాదు, కానీ ఒకవేళ ఖరీదైన భూమిలో మనము ఒకవేళ ఆలోచించినట్లయితే ఈ లోకంలో మరి ఒకవేళ $20,000 కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి భూమి, కానీ ఆ ఖరీదైన భూమిని నువ్వు దున్నకపోతే ఏమవుతుంది? ఆ ఖరీదైన ఇంట్లో నువ్వు నివసించకపోతే ఏమవుతుంది? అది పాడైపోతుంది, అది పంట రాదు. మరి విత్తనము మరి విత్తకుండ ఉంటే ఏమి జరుగును? మరి నువ్వు నీరు పోయలేవు, మరి నారు పోయలేవు, ఏమి కూడా నీకు మరి దిగుబడి రాదు. అదేవిధంగా మరి నువ్వు ప్రశస్తమైన సువార్త విత్తనాన్ని మరి నువ్వు విన్నప్పుడు దాన్ని వృధా చేయకు. మరి యేసు ప్రభు వారు అదే విషయాన్ని ఆయన నొక్కి వక్కానిస్తున్నారు. యేసు 4 రకాల నేలల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడినట్టుగా మనం గమనిస్తుంటాము. Jesus spoke about 4 kinds of ground. Hard ground, we find this in Matthew chapter 13 and verse 4. And when he sowed, some fell by the wayside, and the fowls came and devoured it up. The wayside refers to a road that runs the distance of a field. It is so hard, it cannot receive the seed, and the birds come and devour the seed. Did you get hurt by someone and you harden your heart? Don't do that. You can lose your soul. Turn to Jesus and he can heal your hurt. No, some people harden their hearts because they want to sin. They know what they're doing is wrong, but they continue sinning. They continue to harden their heart. Don't do that. You could lose your soul. Whatever's happened to you, do not harden your heart. You could lose your soul. Turn to Jesus. Let him help you through the difficulties of life. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడినది. యేసు 4 రకాల నేల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. విత్తువాడు వాడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనాలు త్రోవ ప్రక్కన పడెను, పక్షులు వచ్చి వాటిని మింగివేసెను. త్రోవ ప్రక్కన పొలానికి దూరంగా ఉంటుంది, విత్తనం అక్కడ పనిచేయదు, పక్షులు వచ్చి మింగివేయును. మరి ఎవరి ద్వారానైనా నీవు అవమానింపబడ్డావా? నీ హృదయము కఠినపరుచుకున్నావా?
యేసు వైపు నువ్వు తిరుగు. నీ హృదయాన్ని ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు. కొందరు పాపం చేత వారి హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటారు. మరి వారికి తెలుసు వారి పాపంలోనే ఉన్నామని. వారు హృదయాన్ని మరి మోసపుచ్చుకునే ఉంటారు. మరి ఆ విధంగా మనం చేయకూడదు. అట్లా చేస్తే గనుక నీవు నీ ఆత్మను కోల్పోతావు. యేసు వైపు తిరుగు. నీ కష్టంలో, నీ నష్టంలో, నీ ఇరుకులో, నీ ఇబ్బందిలో నీవు ఆయన వైపు తిరిగితే ఆయన నీకు సాయం చేసే దేవుడు. మరి ఆయన వైపు తిరిగితే నీ కష్ట సమయంలో ఆయన నీకు తోడుగా ఉంటాడు. And then there's stony ground in Matthew chapter 13, verses 5 and 6. Some fell upon stony places, for they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, withered away. This refers to an area of soil that is very shallow, with stones lying just below the surface. These are those who immediately receive the word. The seed germinates, the roots go down until they hit stone, and then the plant withers away. The stone refers to persecution. Persecution comes toward believers from those that aren't saved. They hate or really ridicule us because of the Jesus in us. Many people give up their faith when persecution comes. Don't do this. You can lose your soul. When persecution comes, turn to Jesus. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 5 నుంచి 6 వచనాల్లో ఈ విధంగా రాయబడినది. మరి రాతి నేల గురించి అక్కడ రాయబడినది. కొన్ని మరి మన్ను లేని రాతి నేలను పడెను. అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండినందున అవి వెంటనే మొలిచెను గాని సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అవి మాడి వేరు లేనందున ఎండిపోయాను. సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు మరి అవి మాడిపోయినట్టుగా మనం గమనించాము. ఈ నేల ఏ విధంగా ఉంటుందో అని అది తెలియజేస్తుంటుంది. మరి యేసు ప్రభు వారు నేల గురించి చాలా సార్లు మరి చెప్పారు. ఇది 4 నేలల గురించి అని చెప్పాడు ఇక్కడ. మరి ఈ నేల అది బలపరుపుగా ఉంటుంది. మరి నేల కింద రాళ్ళు ఉంటాయి. మరి వెంటనే మరి ఇది దేనికి సూచన ఉంటాయంటే కొంతమంది వాక్యాన్ని వెంటనే అంగీకరిస్తారు. మరి విత్తనం ఇక్కడ ఫలదీకరణ జరుగుతుంది. మరి వేర్లు భూమిలో వెళ్తాయి. ఆ వేర్లు వెళ్ళినప్పుడు అవి రాత్రిని తగులుతాయి కానీ వెంటనే అవి ఎండిపోతాయి. ఎందుకంటే లోనికి వెళ్ళలేవు కాబట్టి. ఈ యొక్క రాయి కష్ట నష్టాలకు సూచనగా ఉన్నది. మరి రక్షణ లేని ఇతరుల వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది, మరి యేసు వారిలో మరి క్రియ చేయలేడేమో అన్న ఆ బాధతో మరి వాళ్ళు దేవునికి మరి దేవునితో ఉండడం ఇష్టపడరు కొన్నిసార్లు. మరి వానికి ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే మరి ఈ విధంగా లోకంలో వచ్చే కష్ట నష్టాలకు భయపడి కొన్నిసార్లు వాళ్ళు మరి విశ్వాసాన్ని కూడా వదిలేస్తారు. కానీ మనం గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఇక్కడ మరి బాధలు కలిగినప్పుడు, కష్టం కలిగినప్పుడు యేసు వైపు చూస్తే ఆయన మనకు విజయము అనుగ్రహించే దేవుడు. And then there's thorny ground in Matthew 13:7. And some fell among the thorns, and the thorns sprung up and choked them. In verse 22, Jesus defines the thorns as the cares of this world and the deceitfulness of riches. Jesus said these thorns choke the word, and the person becomes unfruitful. What are the cares of the world? They can be many things. We must care for our family and loved ones. We must make a living. We must take care of the difficulties and trials in our lives. But don't let the cares choke out the word. Don't let the cares choke out your spiritual life. Don't be too busy for God. I find that when I take time to read and pray, that God helps me get more things done. My day goes better. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి. కొన్ని ముండ్ల పొదల్లో పడెను. ముండ్ల పొదలు ఎదిగి వాటిని అణిచివేసెను. ముండ్ల పొదల్లో విత్తబడిన వాడు వాక్యం వినివాడే గాని ఐహిక విచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అణిచివేయును గనుక వాడు నిష్ఫలుడవును. యేసు చెప్పాడు, ఈ ముళ్ళ పొదలు దేవుని వాక్యాన్ని అణిచివేస్తాయి. మరి వ్యక్తి నిష్ఫలుడవుతాడు. లోకములో దేనిని పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది? మరి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మన కుటుంబాన్ని, మనం ప్రేమించే వారిని మనం బాగా చూసుకోవాలి. మన కష్టములలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని ఎక్కువగా మనము పట్టించుకోకూడదు. మరి వాక్యాన్ని అణిచివేసే ధోరణి మనం ఎక్కువ పట్టించుకోకూడదు. ఆత్మీయ జీవితాన్ని భ్రష్టు పట్టించే విధాన్ని మనం పట్టించుకోకూడదు.
దేవుని కొరకు చాలా బిజీగా ఉండే విధానాన్ని మనం పట్టించుకోకూడదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం సమయం తీసుకుంటామో, దేవుని వాక్యం చదువుతామో, ప్రార్థన చేస్తామో, మరి దేవుడు తప్పకుండా నాకు సహాయం చేశాడు. అదే దేవుడు మీకు కూడా సహాయం చేయగలడు. What is the deceitfulness of riches? Sometimes riches can make us believe wrong things. Sometimes those who are rich believe that they are more intelligent and better than others. Some feel riches give them a special place and position in the world. Some who are rich think Jesus is just for the people who are weak. They think they're strong and they don't need Jesus. If you're comfortable in the world system, you'll be very uncomfortable in God's system, and you will keep letting the cares of this world choke out the seed, the gospel seed in you. మరి ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనము అనేక మార్లు మరి ధనముతో మనము మోసము గావించబడతాం. మరి ధనం ఎలాగో మోసం చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు తప్పుడు విషయాలను అది నమ్మిస్తుంది. కొన్నిసార్లు ధనవంతులు ఇతరుల కంటే జ్ఞానవంతులు అని అనుకుంటారు. ఇతరుల కంటే వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అనుకుంటారు. ఇతరుల కంటే వారికి ఎక్కువ ప్రత్యేకత ఉందనుకుంటారు. కానీ యేసు బలహీనుల కోరిక ఆయన తీర్చే దేవుడు. మరి యేసులో ఉంటే వారే బలవంతులు. మరి యేసుతో ఉంటే వారికి మరి దేవుడు వారికి కావలసిన అవసరాలు తీర్స్తాడు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఒకవేళ ధనాన్ని నమ్ముకుంటే మరి ఆ ధనమే వారిని చివరకు బలహీనులుగా చేస్తుంటది. మరి ఈ లోకంలో నువ్వు సౌకర్యంగా ఉంటే మరి దేవునిలో నువ్వు అసౌకర్యంగా ఉంటావు. ఈ లోక మర్యాదలు నువ్వు అనుసరిస్తే నువ్వు దేవునితో జీవించలేవు. మరి సువార్త అనే విత్తనము నీలో పనిచేయనియ్యి. ఎందుకంటే సువార్త ద్వారానే మనకు విడుదల విమోచన ఉంటుందని మనం గ్రహించాలి. The last type of ground is good ground in Matthew 13 and verse 8. But other fell into the good ground and bring forth much fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. He who receives the word in good ground will bear fruit. One of the types of fruit is our growth in Jesus. We should become more and more like Jesus every day. The love of Jesus should flow through us to other people. Another type of fruit comes from sharing Jesus and bringing others to Jesus. God wants us to bear much fruit. ఈ విత్తనాల్లో ఆఖరి విత్తనము మంచి నేల అనే విత్తనం. మరి మంచి నేల పడిన విత్తనము అది బహుగా ఫలించును. అది 100 అంతలుగా, 60 అంతలుగా, 30 అంతలుగా అది ఫలించును. మంచి నేల పడిన వాక్యము ఫలాలు ఫలించును. బహుగా మరి అభివృద్ధి పొందే వారిగా ఉంటారు. ఒక విత్తనము మరి దేవునితో ఎదుగుదలకు సూచనగా ఉన్నది. దేవుని ప్రేమ నుండి మరి దేవుని ప్రేమ మన నుండి ఇతరులకు పారే విత్తనంగా అది ఉండాలి. యేసును మనం ప్రకటించినప్పుడు ఇతరులు మన యేసు యొద్దకు రాగలరు. మనము మరి బాగా ఫలించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. దేవుని నీవు అంగీకరిస్తే నీవు పరలోకాన్ని వెళ్తావు. దేవుని నీవు తృణీకరిస్తే నీవు నరకాన్ని వెళ్తావు. తీర్మానాన్ని నీవే తీసుకోవాలి. అవకాశం నీకే దేవుడు ఇచ్చాడు. నీవు ఇతరులను ప్రభావితము చేయడానికి దేవుడు నీకు జ్ఞానం ఇస్తాడు. మరి నా క్రైస్తవ జీవితము నా కొరకే కాదు, కానీ క్రీస్తు కొరకే నేను జీవిస్తాను అనే నిర్ణయాన్ని నీవు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. క్రీస్తును ఇతరులకు ప్రకటిస్తాను అనే నిర్ణయం నీవు తీసుకోవాలి. You can make a decision to not accept Jesus and go to hell, but do you realize that your decision may influence others to reject Jesus also? Do you really want to do that? I'm not living my Christian life just for me. I live my life for Jesus and to share Jesus with others. Who will share Jesus with my family and loved ones if I don't? Who will pray for my family and loved ones if I don't? The reason that I preach and teach is to share Jesus with others. I want everyone to go to heaven. యేసు ప్రభును మరి ఎవరు ఇతరులకు పరిచయం చేస్తారు? మరి నీ కుటుంబానికి, నీ ప్రియమైన వారికి నీవు సువార్త చెప్పకపోతే మరి ఎవరు సువార్త ప్రకటిస్తారు? మరి సువార్త బోధించడానికి, క్రీస్తుని పరిచయం చేయడానికి మరి అందరూ పరలోకానికి వెళ్ళాలని ఆశ నీకున్నదా? మరి ఆ ఆశ నీకుంటే నువ్వు వెంటనే నీ కుటుంబీకులకు, నీ ప్రియమైన వారికి ఈ సువార్త నువ్వు ప్రకటించాలి. ఈ ప్రశస్తమైన సువార్త మరి నీ కొరకు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఖరీదైన నేల నీవు ఏమి చేస్తావు అనే ప్రశ్న నీ హృదయం అనే ఆ నేలలో
నీ వేసుకున్నప్పుడు ఈ సువార్త విత్తనాన్ని ఈ నీ హృదయం అనే నేలలో పడినప్పుడు నీ నేల నువ్వేలా స్పందిస్తావు, ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఏమి చేయగలవు? సువార్త విత్తనాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా వృధా చేయకు. యేసు యొద్దకు రా, నీకు ఆయన నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించే దేవుడు. What are you going to do with that precious gospel seed that was prepared especially for you? What will you do with that valuable land that has been given to you, the ground of your heart? What you do with the gospel seed in the ground of your heart will determine your eternal future and will affect the eternal future of others. Don't waste the gospel seed. Don't waste the valuable land of your heart. Come to Jesus. Don't waste the gospel seed. Don't waste the valuable land of your heart. Come to Jesus. యేసు ప్రభువును ఇతరులకు ఎవరు పరిచయం చేస్తారు? నీ కుటుంబానికి, నీ ప్రియమైన వారికి ఎవరు యేసు ప్రభువును పరిచయం చేస్తారు? మరి నీ హృదయం అనే నేలలో ఈ విత్తనము నీవు నాటుకున్నప్పుడు ఇతరులకు నీ యేసు ప్రభు ప్రేమ ప్రసారం చేయడానికి నువ్వు ఇష్టపడాలి. అంత మాత్రమే కాదు, మరి ఈ ప్రశస్తమైన సువార్తను ఇతరులకు ఈ ఖరీదైన నేలలో మరి ఎట్లయితే విత్తనాలు వాళ్ళు పండిస్తారో సువార్త విత్తనాన్ని కూడా నువ్వు ఇతరులకు ప్రకటించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళడానికి నీ వంతు కృషి నీవు చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళందరికీ మనం చెప్పవలసిన అవసరం ఏంటంటే యేసును ప్రకటించాలి, యేసు యొద్దకు వారిని రమ్మని మనం ఆహ్వానించాలి. So God has a valuable gospel seed for you, and God has given you the ground of your heart. It's a ground that will receive the seed. And as you've been listening to this sermon, I believe that faith has been arising in this soul. So accept the gospel seed planted in the ground of your heart. యేసు ప్రభువారు సెలవిచ్చిన మాట ఏంటంటే, నీ హృదయం అనే ఆ నేలలో సువార్త అనే విత్తనాన్ని నాటుకొని నువ్వు ఆనందిస్తూ అనేకులకు ఫలాలు అందిస్తూ మరి దేవుని యొద్దకు ఇతరులను నడిపించాలి. ఈ ప్రశస్తమైన ఈ సువార్త అనే విత్తనాన్ని వృధా చేయకు. ఈ ప్రశస్తమైన దినాల్లో దేవుని కొరకు జీవిస్తూ అనేకులను దేవుని యొద్దకు నడిపించు. ఈ సువార్త అనే విత్తనము అనేక హృదయాల్లో నీవు నాటు. సమయము ప్రశస్తమైనది, సమయము తిరిగి రానిది, సమయము ఖరీదైనది. అదేవిధంగా ఈ విత్తనము ఏ వెల కట్టలేనిది. ఈ విత్తనానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత నువ్వు గ్రహించు. యేసు సిలువలో మన కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆ విత్తనాన్ని మనలో ఎట్లయితే మరి విత్తాడో ఆ విత్తనాన్ని నువ్వు ఆనందిస్తూ నువ్వు ఫలాలు నువ్వు పొందుతూ ఆశీర్వాదాలు పొందుతూ ఇతరులకు కూడా ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడానికి నీ వంతు కృషి నీవు చేయి. Please pray this prayer after me. నేను ప్రార్థన ఈ విధంగా చేసినప్పుడు నా వెంట మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి. Father, I come to you in the precious name of Jesus. యేసు ప్రభువా, నీ యొక్క ప్రశస్తమైన నామములో నీ యొద్దకు వస్తున్నాను. And Jesus, I ask you to forgive my sins and be the Lord of my life. ప్రభువా, నా పాపమును క్షమించండి, నా జీవితానికి ప్రభువుగా మీరు ఉండండి. I don't put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. నేను విశ్వాసం ఎవరి మీద పెట్టను గాని కేవలం మీ మీదనే విశ్వసించి మీరు శిలువలో నా కొరకు చేసిన ప్రణాళికను నమ్మి మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి కృప చూపండి. Jesus, I ask you for the gift of eternal life, and I receive it, and I thank you for it. నాకు నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించండి, నేను పొందుకున్నాను, దానికి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. అయ్యా, నా జీవితానికి ప్రభుగా ఉండండి, ప్రతి పాపము నన్ను విమోచించండి. Amen. యేసు నామములో అడుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. Okay. All right, we're done. Oh, just a minute. Okay. Thank you. I think it's still there, Pastor. Okay, I'm going to end the meeting.